सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों। अज आप शुरू कर जा रहे हैं जी मैथ की दूसरी इकाई। ठीक है बच्चों, ध्यान नाल सुनना है, बहुत इंटरस्टिंग इकाई आ। ठीक है जी, जी ये इकाई आप करन जा रहे हैं ਇਹਦਾ नाम की है बच्चों? ਇਹਦਾ नाम है LCM ਤੇ HCF। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਲਘੁੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਘੁੱਤਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ। ओके जी, पहला आप की बच्चों नंबर सिस्टम। एक इकाई अपनी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी इकाई हैगी है HCF तो LCM। नंबर सिस्टम में तुहाडा टैसट लेना गा। ठीक है, उस टैसट है अपना सैचडे नूं। ठीक है, सैचडे नूं होर भी अपने कई टैसट है, मैं लिस्ट बनाउणा जे किहड़े टैसट अपने, उहदी मैं तुहानूं अलग दस दूंगा। ठीक है जी, तो HCF तो LCM ये की हुंदा देखो, LCM ज़्यादा यूज कराया जाता अपने मैथ के। मैथ के घट्टो घट्ट जो 100 नंबर 100% आप मैथ मन्निए, 100% के विचों 95% जो काम है वो LCM के नाल हुंदा। ठीक है, सारे कामों में LCM तो काम लेना आप एवरेज इकाई दे विच। ठीक है जी, प्रॉफिट लॉस दे विच। ठीक है, नंबर जी अपने दूसरिया इकाइयां हो गई टाइम एंड वर्क। ठीक है, पैप एंड सेटन, सारे इकाइयों के LCM का काम होना ही होना है। ये समझ लो कि जी आप नंबर सिस्टम करें तो LCM करांगे, दोबारा आप सिंपलीफिकेशन करांगे। ठीक है, ये सारिया की है बच्चों ABC है, मैथ दियाँ ये ABC है। जे आप देखो LCM शुरू होंगे बंदी के होंगे सी स्कूलों उदों तो आपको सब तो पहले LCM सिखाया जाता सी। ठीक है, तो जेडे मैं प्रश्न दसूँगा बच्चों ये तुसीं लिख लेने हैं। ठीक है, तो टाइपिंग अज टाइपिंग वाले MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਮਿਲਣੇ नहीं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ इदों बाद मिलने, क्योंकि अज तक काम सिर्फ मेरा समझाना सुनू तो MCQ दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ घट्टो घट्ट 20-25 नाल मैं। देखो ठीक है, सब तो पहले आप गल करांगे बच्चों गुणखंड ते गुणज दी। गुण खंड अते गुणज। देखो बहुत बच्चों ने मेरे प्रश्न पूछा सी पेपर ये कि सर सानू दसो कि गुणफंड की हुंदे ते गुणज की हुंदे आ। देखो जेकर एक संख्या A है, एक संख्या B है। ठीक है, जेकर A B नू कोई चीज़ या कोई अंक पूरी तरह नाल वंड देवे तां A ਅਤੇ B ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक है जी, देखो जब मैं बेसिक चीज़ां बच्चों इदू बेसिक तुहानूं कोई नहीं करवा सकता, मैं लिख के देने तैयार है जे इदू भी बेसिक तुहानूं करवा दे, मैं सारे बच्चों को नाल लेके चलदा। देखो गुणनखंड ते गुणज की हुंदा बच्चों? गुणनखंड जेकर कोई संख्या A भी है उन्होंने कोई चीज़ पूरी तरह नाल वंड दे, उन्होंने आपां की कहांगे बच्चों? उन्होंने आपां कहांगे गुणनखंड ते गुणज। हुण उदाहरण दिंदा मैं तुहानूं इहदी गुणनखंड ते गुणज दी उदाहरण की है। मान लो 15। ठीक है, 15 गा 15 की हैगा किहदे गुणनखंड? 15 किहदे पहाड़े च आउंदा? 5 दे पहाड़े च भी आउंदा 15। ठीक है, कहने का मतलब कि 15 किहदा गुणज है? 5 का गुणज हैगा। ओके जी, क्योंकि जब 3 5 15 करांगे, जब 5 3 15 करांगे आउंदा ना विच, ते किहदा गुणज है बच्चों? ये 5 का गुणज मन्निया जाऊगा। ओके, जिवें आ देख लो तुसीं पिछली बार प्रश्न आया सी 35 के गुणनखंड दसो, 35 के गुणनखंड दसो। ठीक है ना, 35 गुणज है, ये आप की दसने गुणनखंड दसने किहड़े किहड़े गुणनखंड आ गुणज हुंदा गा जिहड़ा कड्ढना हुंदा उहनूं गुणज कह दिंदे आ। ये गुणनखंड किन्ने बच्चों? देखो 7 किहदे पहाड़े च आउंदा? 5 के पहाड़े च आउंदा, 7 5 35। ठीक है, 7 के पहाड़े च भी आउंदा गुणज। ठीक है, 35 ते 35 भी वंडिया जाऊगा तो एक दे भी आउंदा, 1 गुणा 35 करांगे जो आप। ठीक है, ये हुंदे गुणनखंड बच्चों। ये चीज़ इन्नी महत्वपूर्ण है नहीं, ये सिर्फ तुहानूं समझाउण वास्ते सी गुणज ते गुणनखंड की हुंदे आ। ठीक है जी, हुण आपां गल करदे हां महत्व दी। महत्व समावर्तक की हुंदा जिहनूं आपां अंग्रेजी दे विच पहिलां आपां गल करदे LCM दी करदे हां। LCM नूं बच्चों की कहंदे आ? लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, ये चीज़ कहा जाता पुत्रों, किहनूं कहा जाता? LCM नूं। LCM हुंदा की है बच्चों? LCM बच्चों वो संख्या हुंदी है, छोटी तो छोटी वो संख्या हुंदी है जीते दूसरिया संख्यावां का जिन्हां दा आपां LCM लैता गा वो भी उत्ते पूरियां वंडियां जाण। ठीक है,
ओके बच्चों, समझ गए गल तुसी ये? देखो ओके जी, समझ गए सी ना गल तुसी? दोबारा फिर तुहानूं दस दिंदा, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਆਪਾਂ LCM ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡੇ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਵੰਡੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲਘੁੱਤਮ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ 12 15 18 27 ਦਾ LCM ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ। LCM ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ LCM ਕੱਢਣ ਦਾ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓ 12 15 18 27, ਓਕੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਕਮਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 12 ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ 18 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 15 ਵੀ ਆਉਂਦਾ, 27 ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ। ਆਪਾਂ ਦੂਏ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। 6 ਦੂਣੀ 12, 15 ਦੇ 15 ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦੂਣੀ 18, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 9 ਦੂਣੀ 18 27 ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦੂਏ ਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੇ ਵੰਡੀਏ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਏ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 6 ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਕਮਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੀਏ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਏ ਦੇ ਵੰਡਣਾ 3 ਦੂਣੀ 6, 5 ਤੀਏ, ਆ ਦੇਖੋ 5 ਤੀਏ 15, 30 9, 9 ਤੀਆ 27। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਏ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਆ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਤੀਏ 'ਤੇ ਫਿਰ ਵਗ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਤਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। 30 9। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੋ? ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰਕਮ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ 2 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਰਕਮ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸੰਪਰਕ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਆ ਚੱਕ ਲਓ, ਤੀਆ ਚੱਕ ਲਓ, ਆਹ ਤੀਆ ਚੱਕ ਲਓ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, ਫਿਰ ਆਹ ਦੂਆ ਚੱਕ ਲਓ ਗੁਣਾ 2, ਫਿਰ 5 ਚੱਕ ਲਓ ਗੁਣਾ 3। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਤੀਏ 15, 15 ਦੂਣਾ 30, 30 ਤੀਆ 90, 90 ਦੂਣਾ 180, 180 ਤੀਆ 0 8 ਤੀਆ 24। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 540। ਆ ਜਿਹੜਾ 540 ਬੱਚਿਓ ਆਇਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸੰਪਰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 540 ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ 12 ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, 18 ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ, 27 ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 540 ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਸਮਝ ਗਈ ਗੱਲ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰ ਲਿਆ LCM ਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ LCM ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 18 24 27 ਅਤੇ 36। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ LCM ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰੇ 15 ਤਾਰ ਲਓ, 18 ਤਾਰ ਲਓ, 24 ਤਾਰ ਲਓ, 27 ਤਾਰ ਲਓ, 36 ਤਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਕਮਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ, ਛੋਟਾ ਪਹਾੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਦੂਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ 3 ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਦੇ 15 ਉਵੇਂ ਤਾਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਏ 'ਤੇ। ਆ ਜਾਂਦਾ 9 ਦੂਣੀ 18, 12 ਦੂਣਾ 24, 27 ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਤਾਰ ਲਿਆ, 18 ਦੂਣਾ 36। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਭੇਜਾਂਗੇ 2 ਤੇ 2 ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਿਰਫ 2 ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 15 ਉਵੇਂ ਤਾਰ ਲਓ, 9 ਉਵੇਂ ਤਾਰ ਲਓ, 6 ਦੂਣੀ 12, 27, 9 ਦੂਣੀ 18। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਹੁਣ ਦੂਏ 'ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਦੂਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਕਮ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਕਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਤੀਆ 5 ਤੀਏ 15, 30 9, 3 ਦੂਣੀ 6, 9 ਤੀਆ 27, 30 9।
ओके जी, ये चीज़ वग गई अपने कोले। हुण इदों बाद आपां फिर जाना 2 ते, 2 ते जांदा नहीं, तो फिर दूआ फिर 3 ते वग जूगा। 5 उवें तार लो, 1 2 तीओ 9 1। हुण कोई दो संख्यावां हैगियां बच्चों ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 5 ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਆਹ ਤਾਰ ਲਓ, ਆਹ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਹ, ਇਹਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3, 5 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 5 ਦੂਣੀ 10, 10 ਤੀਆ 30, 30 ਤੀਆ 90, 90 ਤੀਆ 270, 270 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 0, 14 4 ਤੇ 540, 540 ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕੀਤਾ 1080। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬੱਚੋ। ਜਿਹੜਾ 1080 ਹੈ ਇਹ 15 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ, 18 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ, 24 ਤੇ 27 ਤੇ 36 ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ LCM ਬੱਚਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਆਪਣਾ LCM। ਇਹ ਪਹਾੜਾ ਵੀ ਤਾਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ LCM, ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ LCM ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ LCM 11 55 33 44, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LCM ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ HCF ਦੀ। HCF ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ? ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ। HCF ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, LCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। HCF ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ HCF ਕੱਢਣ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 35 ਅਤੇ 42 ਦਾ HCF ਦੱਸੋ। ਇਹ 2 ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੋ? 2 ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਹੈਗੀ 35 ਤੇ 42 ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ? HCF ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਮਾ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ 35 ਤਾਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ? ਦੂਏ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਂਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ 5 'ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। 7 5 35। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਗੁਣਾ 7 ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ 42ਵਾਂ। 42ਵਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? 42 21 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਛੋਟੇ ਦੇ ਤੀਏ 'ਤੇ। 7 ਜਾਂ 21। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 7। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਟੋਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ HCF ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। 5 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਆ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊ। ਮਗਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? 7 ਕਾਮਨ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? 7 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ HCF ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ? 7 ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? 35 ਤੇ 42 ਦਾ ਕੀ ਕੱਢੋ ਬੱਚਿਓ? HCF ਕੱਢੋ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ 35 ਤੇ। ਇੱਕ 35 ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮਗਰ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? LCM। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਈ ਵੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਦਾ LCM ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ? LCM ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ LCM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, LCM ਦਾ ਨਹੀਂ, HCF ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ। LCM ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦਾ, 126 ਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 140 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਪਰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ HCF ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 2 ਫਾਰਮੂਲੇ, ਦੋਨੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, 14। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬੱਚੋ 84। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਆ ਇਹ, ਛੋਟੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 2 ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ ਭੇਜਦੇ, 3 ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ 4 ਤੇ ਚੌਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 42 ਦੂਣਾ 84 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ 84 ਆ ਜੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਬੱਚੋ 42 ਨਾਲ। 42 ਦੂਣਾ 84 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ 2 ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ 21 ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 21 ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੇ ਤੋਰ ਦਈਏ? ਆਪਾਂ ਤੀਏ 'ਤੇ ਤੋਰ ਦਈਏ।
7 ਤੀਆ 21, ठीक है। 7 इदों बार किते जा ही नहीं सकता, इत्थे आके रकम अपनी होगी बच्चों पूरी। ओके, हुण इहदा की पैटर्न बन गया बच्चों सारा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ओके बच्चों, ये चीज़ बन गई अपने कोले। इस तो बाद 126 हल करांगे आपां। ये भी दूए दे पहाड़े ते जा रहा है 6 3 63, ठीक है। 63 हुण किहदे पहाड़े ते आउंदा गा, दूए ते जांदा नहीं, जाऊगा तीए ते। 21 तीया 63, इदों बाद 7 तीया 21। इधर की बन गया बच्चों, की बन गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये चीज़ बन गई। ओके जी, हुण आपां हल करनी है तीसरी 140। ये भी 2 ते जाऊगी 70 ते गया बच्चों, फिर 2 ते जाऊगा 35 ते गया, फिर किन्ने ते जाऊगा ये फिर बच्चों जाऊगा 5 ते, क्योंकि ना तो यह दूए दे पहाड़े च आउंदा, ना ही तीए दे पहाड़े च, ना चौके दे पहाड़े च, नहीं आउंदा 5 ते। छोटे छोटा पहाड़ा बिच रखना, 5 7 35। हुण की बन गई बच्चों डायग्राम अपने कोले, आ की बन गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। हुण किवें कड्ढना, हुण आपां तिन्नां दे विच कॉमन चीज़ कड्ढनी है। तिन्नां दे विच किहड़ी चीज़ कड्ढनी है बच्चों, कॉमन चीज़। एक दूआ आ पिया साझा, एक दूआ आ पिया साझा, एक दूआ पिया आ साझा, तो 2 आपां कड्ढ लिया कॉमन बच्चों। हुण आपां फिर दूसरा दूआ भालदे, इत्थे एक दूआ, एक दूसरा दूआ चक लिया, इत्थे इकल्ला सिर्फ एक दूआ आ, इत्थे है, होर किसी च भी दूसरा दूआ नहीं मिलता। इहदे च मिलदा बच्चों दूसरा दूआ, पर आपां नूं तिन्नां च साझा अखर चाहिदा, तां करके आ 2 आपां ना लवांगे। फिर आपां तीया इहदे च भी पिया, इहदे च भी पिया, पर इहदे च तीया है नहीं, तां तीया भी अपना रिजैक्ट हो गया सारे किते, ठीक है। तिन्नां च साझा अखर चाहिए। तो बस 7 इत्थे भी पिया, 7 इत्थे भी पिया, 7 इत्थे भी पिया, कहना मतलब जी कॉमन चीज़ ला ली, कितना आ गया दा 7 दूनी 14। 14 बच्चों की आ गया दा HCF आ गया। एक दा तरीका बच्चों ये हैगा, जिन्होंने बच्चे को ये तरीका पसंद आओ ये ला सकता। दूसरा तरीका समझ लो किहड़ा गा। दूसरा तरीका बच्चों वो मैनूं ज़्यादा सौखा लगता, क्योंकि मैं जो भी पेपर के प्रश्न हल करना पैंदा हुंदा सी पर पहलां के टाइमां दे विच मैं यही फार्मूला वरतदा सी हमेशा, ठीक है। मान लो जे मैं हुण कोई पेपर दिंदा, मैं पेपर के विच ही फार्मूला वरतूंगा, वो क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगूगा, ये सौखा भी है। देखो एक आ चीज़ आ गई अपने को। सब तो पहला की करना है, सब तो छोटा तो बड़ा चक लो, सब तो छोटा चक लो, इस तो बाद वो तो बड़ा चक लो। वो किवें चक्कांगे आप, देखो 84 का रख लो बाहर, 84 का रख लिया आप बाहर, इत्थे लिखना क्योंकि रकम ना टेढ़ी आती होंदी है। आए बना लो भाग की निशानी, 84 का रख लो बाहर, तो 126 रख लो अंदर। उन्हें वंडना है, जिदा आप 84 दूना करते हैं फिर कितना आ जाऊगा, फिर बाहर टप जू 84 एकम 84, कितना बच गया 2, इधर कितना बच गया बच्चों 4, 42 हो गया, ठीक है। इस तो बाद इनू 42 ते 84 अंदर लियाओ हुण, ठीक है। 42 दूना किन्ने हो गया बच्चों 84 हो गया, तो कितना आ गया ना दोनों का LCM, कितना आ गया ना दोनों का LCM कितना आ गया बच्चों 42 आ गया। हुण जिहड़ा ये 42 आ गया बच्चों, इनू आपां वंडना 140 ते। हुण 140 नूं विच रख लो तो 42 ते वंड दो। हुण 42 तीया 42 तीया किन्ने होणगे 126, ठीक है। इधर हासल गया किन्ने बच गए बच्चों 4, इधर है सी 1, ठीक है। ऐं कर लो इन्हू 14 नूं अंदर ऐं कर लिया, ऐं भाग बना लो, आ 42 इहनूं विच तार लो, ठीक है। हुण आपां वंड के देखना 14 तीया 42, 14 तीया 42, जिथे जाके प्रॉपर वंडिया जाए बस उत्थे अपना आंसर आ जाऊगा। तो यदा मतलब जिहड़ा इन्हां तिन्नां दा HCF है बच्चों, वो आ जाऊगा अपना 14, आंसर आ जाऊगा। पिछले सवाल का भी 14 आउंदा सी, इहदा भी 14 आउंदा सी, ठीक है जी। इत्थों तक मेरे किसी बच्चे को प्रॉब्लम होवे तां मैनूं देखो बच्चों, हुण आपां करन जा रहे हैं एक्सरसाइजां। एक सवाल मैं आप कड्डूंगा, एक सवाल तुसीं कड्ढना, तुसीं देखना तुहाडी प्रैक्टिस किन्नी क हैगी, ठीक है जी। देखो जिवें मैं पहला सवाल पा लिया, पहला सवाल बच्चों मेरा की हैगा 611 बटा 1363, इसनूं सरल करो। ये तुहानूं प्रश्न पेपर दे विच सेम टू सेम इदां लिखिआ होना गा। सरल करने वास्ते तुसीं की करना होंदा, जो भी आप किसी चीज़ नूं बच्चों सरल करना है, उदों समझ लो कि आपां की करना बच्चों, उहदा आपां करना होंदा HCF। जे हुण तुसीं दूसरा कल्ले वाला तरीका वरतोगे, वो तो इहदा मतलब 611 का करोगे, फिर 1363 का करोगे, मुड़ के टोटे बनाओगे, इहदा मतलब तुहानूं बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। आपां किहड़ा तरीका वरतांगे, जिहड़ा तुहानूं मैं दूसरा करवाया सी HCF का, किहड़ा 1363 नूं तां रख लो विच, ओके जी, तो 611 नूं रख लो बाहर।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 611 ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 2 1222। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ 1222। ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, 4 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 611 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 141 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਭੇਜੀਏ ਆਪਾਂ? 141 ਨੂੰ 5 ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। 5 5 ਚੌਕਾ 20, 5 6 7 705। ਇਹਦਾ ਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 141 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। 4 ਚੌਂਕ ਚੌਂਕੀ 16, 4 ਦੇ ਕੇ 5 564। ਤਾਂ 141 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਬੱਚਿਓ 564। ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਸਲ ਗਿਆ 4, ਇੱਧਰ ਇਹ ਮਗਰ 6 ਤੇ 7 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ 47। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ 141 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ 47 30 ਆ, 47 30 141 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ 141 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0 0 0 ਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਬੱਚਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਆ ਜਾਊਗਾ। LCM ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 47 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਸ਼ਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਆ ਜੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF ਆ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੋ 611 ਭਾਗ 47। ਇਹਨੂੰ ਵੀ 47 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ ਅਤੇ 1363 ਨੂੰ ਵੀ 47 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 777 ਬਟਾ 1147। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ? ਇਹਦਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਰੂਪ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਡੀ ਦਾ 2131। ਠੀਕ ਹੈ, 2131 ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਬੱਚੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ % ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ। 756 ਅਤੇ 882। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਕੱਢਣਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸਰਲ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਬੱਚੋ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 756 ਵਟਾ 882। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਰੂਪ ਕੱਢਣਾ ਬੱਚੋ। ਸਰਲ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਦੇਖੋ। ਸਰਲ ਰੂਪ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? HCF ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। HCF ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ? 1 'ਤੇ 756। ਇੱਧਰ ਹਾਸਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ? 6। ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ 7 7 'ਚੋਂ 5 ਕੱਢੇ 2। ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 126। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 756 ਬੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 126 ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਲਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ 126 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਈ ਭੇਜ ਗਏ ਆਪਾਂ? 126 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ 5 'ਤੇ। 6 5 30 10 11 12 13 5 ਦੇ ਕੇ 6। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 630 ਅਤੇ 730। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ 6 'ਤੇ ਵਗ ਜੂਗਾ। 6 6 36 12 13 14 15। ਦੇਖੋ 756 ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਡਾਇਰੈਕਟ 56 'ਤੇ। 126 ਛੀਕਾ 756। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? LCM ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 126 ਆ ਗਿਆ। 126 ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ 126 ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 126 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ LCM ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਰ ਲਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਥੱਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ। 126 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 156 'ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ? ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 6 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ 882 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੰਡ ਕੇ। 882 ਨੂੰ 126 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੋ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 882 ਆ। ਹਾਂ 882 ਨੂੰ 126 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਬੱਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ 7 'ਤੇ। ਇਹ ਜੋ 126 ਨੂੰ 7 'ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ? 6/7। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ LCM ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ 128 352 ਬਟਾ 23 83 68। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਗਾ 7/13।
ਹੁਣ ਇਹ 7/13 ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। 2324 ਅਤੇ 8148 ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ? HCF ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, HCF ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਓ 28। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ 28 ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ 216 288 720। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਬੱਚਿਓ? HCF ਕੱਢਣਾਗਾ। HCF ਬੱਚਿਓ ਕੱਢ ਕੇ 288 ਆਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 72। 72 ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਮਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ 7ਵਾਂ 1134। ਸੋਰੀ ਬੱਚੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੋ ਔਖਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ 7ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ ਬੱਚੋ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ 1134 ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1344 ਅਤੇ 1701। ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ HCF। ਓਕੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? HCF ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆਹ ਮੈਥਡ ਇਕੱਲੇ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਿੰਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਕੜ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਕੀ ਕਰੋ? ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 11 ਦੂਣਾ 22 ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਜਾਊਗਾ AK 'ਤੇ। ਇਹ ਬਣ ਜੂ 1134। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 210 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, 1134 ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਓ 210 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? 6 ਤੇ 6 1260। ਜੇ 210 ਨੂੰ 5 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, 0 5 10, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? 1050। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਹਾਸਲ 13, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 84। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਿਆ 84। ਹੁਣ 84 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਬੱਚਿਓ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, 84 ਬਣ ਜੂ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ 210 ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। 84 ਮੇਰੇ ਸਾਥ 5 'ਤੇ ਜਾਣਾ, 5 ਚੌਂਕਾ 20 40। ਇਹ ਜਾਊਗਾ 84 30 ਆ 8 ਤੇ 84 ਦੂਣੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ 8 16 168। ਠੀਕ ਹੈ, 8। ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਗ ਗਿਆ? 168 'ਤੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਜੇ 168 ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ 2 ਹਾਸਲ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਜੋ 2 ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਬਚ ਗਿਆ 9। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 9 'ਚ 6 ਕੱਢੇ, ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 42 ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 42। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 84। ਆ 84 ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, 42 ਦੂਣਾ 84। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਕਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚੋ LCF HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 42। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 42 ਆ, ਇਹਨੂੰ 1701 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ ਗਲਤੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਪਤੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? 42। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 42। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਣਾ 1701 ਨਾਲ। 42 ਰੱਖ ਲਓ 1। 42 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਭੇਜ ਗਏ? 42 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 42 ਨੂੰ 30 ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਭੇਜ 42 ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। 4 ਦੂਣੀ 8, ਚੌਂਕਾ ਚੌਂਕੀ 16 168। 42 ਚੌਂਕਾ 168। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਬੱਚੋ? ਇੱਧਰ ਬਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 21। 21 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 22 ਨੂੰ 42 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। 21 ਦੂਣਾ 42। ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹਦਾ? 21 ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ? 21 ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਰਨਾ।
ठीक है 96 528 2160 3520। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ HCF, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ ਜਮਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 9ਵੇਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 1.75, ਓਕੇ ਜੀ 1.75 ਅਤੇ 5.6 ਕੋਮਾ ਅਤੇ 7 ਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, 7 ਦਾ ਸਾਨੂੰ HCF ਦੱਸੋ, HCF ਦੱਸੋ 7 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਲਘੁੱਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋੜਨੇ ਸਿੱਖੀਏ, 175/100, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 56 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜੂ ਬੱਚੋ, 10 ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ 7 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, 1 ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, HCF ਪਤਾ ਕਰੋ ਬੱਚੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ HCF ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ LCM ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ LCM ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦਾ LCM ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ HCF ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ LCM ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ LCM ਵੀ ਤਾਂਹਲੀ ਦੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ LCM ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ HCF ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ HCF ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਥੱਲੇ ਦਾ LCM ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਅੰਦਰ, 7 ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ। ਦੂਗੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 56, 7 ਸਾਰੀ 49, 8 7 56, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 7 ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ 7 ਦਾ 7 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ HCF। ਇਸੇ 7 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਬੱਚੋ, 175 ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿਓ, 7 ਦੂਣੀ 14। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ 7 ਦੂਣੀ 14 ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਬਾਅਦ ਗਿਆ 35। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਓ, ਆ ਗਿਆ 7। 7 ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾਹਾਂ, 7 ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 7 ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 175 'ਤੇ। 7 ਨੂੰ 175 'ਤੇ ਵੰਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ 75 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਉਂਦਾ ਗਾ। 7 ਦੂਣੀ 14, 7 5 35। ਜੇ ਆਪਾਂ 25 7 ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 175 ਦਾ 7 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 7 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਥੱਲੜਲਾ। ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੱਲੜਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂਹਲੇ ਦਾ ਉਹਨੇ HCF ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਥੱਲੜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ LCM। LCM ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, 100 ਵਿੱਚ 10 ਇੱਧਰ 10 1 10 ਦੇ 10 100 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ LCM ਸਾਂਝਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, 100 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ 100 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7/100 ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 0.07 ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ 2.4 0.36 ਅਤੇ 7.2। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ HCF। ਇਹਦਾ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਬੱਚੋ ਉਹ ਆਉਣਾ ਗਾ 0.12। ਠੀਕ ਹੈ, 0.12 ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਢਾਊਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਇਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 80% ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਇਕਾਈਆਂ ਨਿਬੜ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸੋ, ਦੇਖੋ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਦੇ ਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ 7/9 14/15 ਅਤੇ 7/10 ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, HCF ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਗਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, LCM। ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ LCM ਦੱਸੋ, ਅਤੇ LCM ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ ਕੱਢਦੇ, ਥੱਲੇ ਦਾ HCF ਕੱਢਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ HCF ਤਾਂ HCF ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤਾਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 14, 7 ਦੂਣੀ 14, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7। ਮੁੜ ਕੇ 7 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਦੇ ਵੰਡਾਂਗੇ 1, ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂਹਲੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ, HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, 7 ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਣ ਕੇ, 7 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 7 ਤਾਂ ਉਹ 3-4 ਆਪਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੱਲੜਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਥੱਲੜਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਘੁੱਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਘੁੱਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, 9 15 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੂਏ ਤੇ, ਫੜ ਆਪਾਂ ਤੀਏ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। 30 30 9 5 3 15 10 ਦਾ 10 ਉਵੇਂ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੀਏ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 5 ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। 30 ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ, 5 1 5 5 ਦੂਣੀ 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। 5 ਤੀਏ 15 15 ਤੀਏ 45 45 ਦੂਣਾ 90, ਤਾਂ 7/90 ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਤੁਸੀਂ, 9/10 12/25 18/35 21/40। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ, HCF ਕੱਢਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, HCF ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚਿਓ 12ਵੇਂ ਦਾ 3/1400। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 12 ਦੇ 12 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ LCM ਵਾਲੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕੇਅਰ ਐਂਡ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਲੱਗੂਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ।